خبر میں آپ کو دیتا ہوں، یہ طے پا گیا تھا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے. طے پا گیا تھا. اچھا اگر طے پا گیا تو پھر تو مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا. جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. بات ہو گئی، فضل الرحمان آباد ہو گئے، زرداری صاحب نے بات کی. وہ جو میٹنگ تھی اس کی کچھ مزید تفصیلات ملی. میں چودھری پرویز الہی صاحب کو تلاش کرتا رہا، ملے نہیں. کچھ کرائن سے شبہ ہوا، اس سے پتہ چلا. اچھا نواز شریف صاحب بھاگ گئے. کہاں؟ لندن سے بھی بھاگ گئے؟ نہیں بھاگ گئے اس معاہدے سے. انہوں نے کہا نا میں اس کو نہیں دوں. پرویز الہی سے عمران خان بھی جو ہیں وہ کیا کہ میں صحیح لفظ نہیں میرے ذہن میں آ رہا، اس سے بڑے گہرے تحفظات رکھتے ہیں، اندیشہ پالتے ہیں. اور نواز شریف بھی اندیشہ پالتا ہے. اس لیے پرویز الہی کا باقی تو جو ویسے ہی سیاستدان ہے جیسے باقی ہیں، لیکن اسے کام کرنا آتا ہے. اچھے کھلاڑی ہیں، کام کرنا آتا ہے اس کو. ڈیولپمنٹ کے کام بھی کرنے آتے ہیں، لوگوں کو خلق خدا کو سنبھالنا بھی آتا ہے، سیاست بھی سمجھتا ہے، لوگوں کو بھی سمجھتا ہے. بات کیا ہوئی جیسے شبہ ہوا، جب اس نے کہا جواب دے دیا، ہمارا بھی یہی تاثر تھا، جواب دے دیا اس کو، اپنا چھٹی کرا دی ان کی چودھریوں نے بلاول کی. تو چودھری شجاعت نے ایک بیان جاری کیا کہ ہمارے ایما پر کوئی بیان نہ دیا جائے. درست، یہ وزاداری کے خلاف ہے، وہ ہمارا مہمان تھا. بس اب اس پر مجھے چودھری پرویز الہی کا ایک پرانا بیان یاد آیا. انہوں نے کہا تھا کہ 10-15-20 برس ہم نون لیگ کے ساتھ رہے، مگر انہوں نے اتنی ہماری مدد نہیں کی جتنی پیپلز پارٹی نے کی. یعنی جب وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے ترقیاتی فنڈز کے لیے، ٹھیک، اور مدد کیا کوئی چیک تو نہیں دے سکتے سرکاری خزانے سے، ٹھیک ہے، دے بھی سکتے ہیں. چیک کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں ترقیاتی فنڈز کے لیے. بھائی اپنے حلقوں کے لیے سیاستدان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ اپنے حلقے کے لیے ترقیاتی فنڈز. بالکل درست. اس نے کہا تھا ایک دفعہ چودھری نثار نے، بھائی دے وہ بھی پکچر میں آ رہے بتاتا ہوں، میرے حلقے میں کوئی سڑک کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے. ایک تھا ویسے جو پراپرلی کنیکٹڈ تو وہ بھی تھا. اور کوئی ترقیاتی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں نے مانگا ہو. دور دراز پہاڑی پہ چلے جائیں، وہاں بھی سڑک، سکول بھی ملے لوگوں کو، سڑکیں بھی ملی، گیس بھی ملی، بجلی بھی ملی، ہر وہ چیز جو مل سکتی تھی. کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں وہ تعلیق تھے عمران خان کے. اب عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس پہ عمل شروع کیا ہے. پہلے بھی کچھ کرتے تھے. چودھری نثار بھی کھیل میں ہیں. اب میں اس ایک اور چیز کی آج پھر تصدیق ہوئی. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جھگڑا شروع ہوا محترمہ باہر جانا چاہتی ہیں، مریم نواز، اور کوئی سرجری مسئلہ نہیں ہے. سرجری میں دنیا کا جو نمبر 1 آدمی، نمبر 1 اس کا نام ہے ڈاکٹر ہمایوں، جس نے عمران خان کے بال بھی لگائے تھے، تھوڑے سے یہاں سے تھوڑے کم ہو گئے تھے. میں نے ملاقات اس کی کرائی تھی جب سینیٹر ہو گیا. ہاں جی، سادہ سا بھلا سا آدمی. مسئلہ ہے جائیداد کی تقسیم کا، جس میں وہ ڈسٹرب ہیں، ابا بھی ڈسٹرب ہیں، کیونکہ اس کے لیے فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے. اب انہوں نے کہا، آپ نے نوٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا نیوٹرل ہے، یہ تاثر دیا. گیلانی صاحب نے بھی یہ تاثر، گیلانی صاحب نے تو صاف کہا. مگر مریم کہتے رہی ہمارے ارکان سے رابطہ کر رہے ہیں، یہ غصہ کیوں تھا، یہ ناراضی کیوں تھی؟ پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایسی تقریر کی نواز شریف نے، اور وہ تقریر جاری کی، اور وہ سارا دن انڈین میڈیا دکھاتا رہا. اب آپ اس کو جاوید لطیف کے بیان کے ساتھ لنک کریں. یہ ایک ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں نواز شریف کے بیانات پیش کیے گئے. ٹھیک ہے، جاوید لطیف صاحب جو ہیں یہ پرانے زمانے میں مزارے جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے، اور اس طرح لڑا کرتے تھے کہ زنجیروں سے خود کو باندھ دیتے تھے. آپ نے غور فرمایا کہ احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی اور پرویز رشید اور طلال چودھری، یہ تو شور مچاتے. حمزہ نے ایک لفظ نہیں کہا. کیوں؟ سینٹ کے الیکشن میں ایک لفظ نہیں کہا. کیوں کا مطلب آپ خود سمجھ جائیں. ٹھیک ہے، وہ کیا شیخ رشید صاحب کیا کہا کرتے ہیں، میں بیوقوفوں کے لیے گفتگو نہیں کرتا. جی، میں تو خیر سب کے لیے کرتا ہوں، سادہ آدمیوں کے لیے بھی کرتا ہوں، دانا کے لیے بھی کرتا ہوں. میں خود کوئی زیادہ ذہین آدمی نہیں ہوں. شیخ صاحب کو تو دعویٰ کرنے کی عادت ہے. تو کیوں نہیں بیان دیا؟
चौधरी तनवीर ने बयान नहीं दिया, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत से लोग जो हैं। खामोश आप क्यों एक्टिव क्यों हुए? चौधरी निसार क्यों एक्टिव हुए? बावर किया जाता है। चौधरी साहब तो मोबाइल अपने पास आपको पता नहीं रखते, हाँ, ये उनको उसूल है। ये उनका उसूल उनसे है, मैंने राब्ता सुना है करना, कि- हाँ। उनसे राब्ता करना हो तो प्रिंस मोहम्मद से राब्ता करना आसान है, चौधरी निसार साहब से राब्ता है, मुश्किल है। हाँ जी, मैं तर्क ही कर दिया। जब भी मैसेज छोड़ा वो कई दिन लग जाते हैं, फिर वो करते हैं, बाद औक़ात मेरा साइलेंट पे होता है। हालांकि अच्छे मरासम उनसे हमेशा रहे खुशगवार, और सियासत को कोई बारीकियों को समझता है तो चौधरी समझता है। गुफ्तगू करना एक लुत्फ़ है, चौधरी से बात करना एक ज़ियाफ़त की तरह। जब मगर आप दूर कर दिया। सियासत पे बात, नून लीग ने दूर कर दिया। सियासत बात करो, वो तो खैर ज़ाहिर है, बादशाह लोग जो हैं, वो एक आदमी था, उसने कहा हारून रशीद से, उसका बड़ा ज़ाती दोस्त था, कि मुझे लिख दो कि मेरा इस कबीले से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने कहा तुम्हारे कबीले के तो वज़ीर आज़म है, वज़रा हैं, सब इनायात हैं। एक दिन हारून रशीद ने उनके कत्ल आम का हुक्म दिया। उसने उससे लिखवा रखा था मेरा कोई ताल्लुक़, उसने कहा मेरा तो कोई ताल्लुक़। उसके पास उसने कहा क्यों, तुमने मुझसे कैसे लिखवाया था? वजह भी नहीं बताई थी। उसने कहा मैंने एक दिन याहिया बरमकी को आपके कंधों पे चढ़ के सेब तोड़ते देखा था। चौधरी निसार ने तो कंधों पे चढ़ के सेब नहीं तोड़ा, मगर राय खुल के देते थे, ज़ाहिर है कितनी देर वो बर्दाश्त करते। ठीक है, चौधरी निसार कहा जाता है कि शहबाज शरीफ के साथ रब्ते में हैं, मुतहर्रिक हैं, और उन लीगियों से भी बात करते हैं, या जो उनसे बात करना चाहिए उनसे बात कर, जो चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से वो ना हो, तसादम और कशीदगी और तलखी पैदा करे, क्योंकि ये रास्ता नहीं है। नवाज शरीफ साहब का रवैया सीधा ब्लैकमेल करूंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, उनकी अना भी इमरान खान से छोटी नहीं है, बल्कि कुछ बड़ी है। और वो सारे बयान आप उनके बयान याद करें जो इंडिया के बारे में वो देते थे, पाकिस्तानी फ़ौज ने कश्मीरियों पे ज़्यादा जुल्म किया। पाकिस्तानी फ़ौज ने कश्मीरियों पे क्या जुल्म किया? उनकी हिफाजत की, दलदलों में, सैलाबों में, हर तरह से। पाकिस्तानी फ़ौज इतनी पॉपुलर है, उसके ख़िलाफ़ नारा लगा के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। अच्छा खैर, और मतलब ये है कि वो अब वज़रा ने ये कह दिया, ये इस्तिलाह मुझे लगता था किसी दिन इस्तेमाल होगी, हमने तो बहुत पहले से। वो अल्ताफ़ हुसैन बन रहे हैं, बरतानवी हुकूमत की सरपरस्ती भी, और वो समझते बरतानियों ने बचाएगा, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बचाएगी। इंडिया के मामले में मैं आपको बता चुका हूं, उनके घर में गैर सरकारी इंडियन मेहमान ठहरते थे, उनके शुगर मिल में इंडियन थे। बड़े बड़े लोग जो आते थे वो तो अच्छा, वो कहा ये सरहद है, ये है, वो हमारा तुम्हारा खुदा एक है, हमारा उनका खुदा ही नहीं है, उनके तो बुत हैं, उनका कौन सा खुदा है? हाथों से बनाए। उसमें कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, दाला, हिंदू मजहब में भी ऐसे लोग हैं जो एक खुदा को मानते हैं। वो उसने कहा, क्या उसका नाम था, मशहूर हिंदू स्कॉलर था कदीम ज़माने का, उसके शागिर्द ने कहा, देखो नाम भूल जाते हैं, उसने कहा खुदा कहाँ है? उसने कहा हर कहीं है और कहीं भी नहीं है। उसने कहा कहाँ, कैसे है? उसने कहा लगन लाओ, बड़ा बर्तन लो, इसमें नमक डालो, नमक घुल चुका। उसने कहा नमक कहाँ है? उसने कहा हर कहीं है और कहीं भी नहीं है। उसने कहा अल्लाह भी हर कहीं है। हिंदू मज़हब में ऐसे लोग हैं, मतलब सर गंगाराम जिन्होंने जदीद लाहौर की तामीर में ये गंगाराम हॉस्पिटल बनाया, ये मॉडल टाउन, ये जनाब गंगाराम मेंशन, गुलाब देवी हॉस्पिटल, आप गिन नहीं सकते इतनी इमारतें बनाई, अजायब घर। वो कहते थे अगर अल्लाह एक नहीं है तो ये कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है? लेकिन बहरहाल जनरली तो वो बुतों को पूछते हैं, 30 करोड़ बुत है उनके। जनाब जो तकरीर आली जनाब ने फरमाई, अब वो कह रहे हैं कि भाई मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, और वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ है नवाज शरीफ, और वो कह रहे हैं कि भाई एजिटेशन करो, इस्तीफे दो। मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं इस्तीफे मेरे हाथ में रखो। हाँ, उनका वो नाराज़ है कि भाई मेरे। अच्छा, वो एक और ख़बर ये आई है कि जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वोट नहीं मिले, वो बलोच अख्तर मैंगल और दूसरे बलोच जो वो कह रहे थे हमारा आदमी लाओ, हमें भी नुमाइंदगी दो। यहाँ पे फूट पड़ी, यहाँ पे। अच्छा खैर, सब ने एक दूसरे को चीट किया, सब ने हंस, मगर वो नवाज जो जरदारी हस्ब तौफीक जरदारी साहब का जो मंसूबा था ना पंजाब में तब्दीली लाने का, फिर स्पीकर के खिलाफ, सदर के खिलाफ अदम एतमाद, फिर वक्त का धारा इनके साथ नहीं है।